تنطرني لحتى اجي على البيت. بدها تشوف شو رغباتي، شو مطالبي، شو بدي انا. المرأة عندي انا سلعة، مثل ما بدي بتمشيها. Loué soit Jésus-Christ. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Il m'a été demandé de dire un mot sur la situation de la femme en islam, et spécialement du statut de l'épouse chrétienne en islam. Bien que je ne prétende pas être exhaustif, ce que je vais dire sur ce sujet me semble suffisant pour que chacun et chacune sache à quoi s'en tenir. Dieu, un et trine, a créé l'être humain à son image, homme et femme, semblables et différents, pour qu'il ne fasse qu'un et qu'un fasse trois. Dieu est un parce qu'il est amour, communion de personnes, famille, trinité. Mais Allah a envoyé l'islam détruire la foi en la Sainte Trinité, affirmer d'Allah sa seule unicité, pour l'imposer comme tyran. La différence lui étant étrangère, l'autre est impensable pour Allah, qui est alors misogyne. En sorte que la femme est pour lui inférieure à l'homme, mentalement et religieusement déficiente. Elle est si impure qu'elle annule la prière au même titre qu'un chien noir ou un âne. Et s'il y a quelque part un signe maléfique, il est dans le cheval, la maison ou la femme. Son témoignage ne valant que la moitié de celui d'un homme et sa part d'héritage que la moitié de celle de son frère. Allah la compte avec les excréments. خداوند تبارک و تعالی چند قسم حیوان خلق کرده. یک قسم حیوان خلق کرده برای اینکه مردم وسیله سفر باشه براشون. اسب، شتر، این حیوانات چارپاست که مردم ازش استفاده میکنن برای سفرهاشون. این یک قسم حیوانه. یک قسم حیوان خدا خلق کرده که وسیله غذای مردمه و اون مثل گاو و گوسفنده که خدا اینها را خلق کرده برای اینکه وسیله غذای مردم باشه. و یک قسم حیوان خلق کرده و اون زنها و خانمها هستن. اینا عین گاو و گوسفند هستن، حیوان هستن، ولکن و خدا خلقشون کرده برای استفاده مردها، فقط واسه که مردا وحشت نکنن این زنها را به شکل خود انسان خلق کرده. اگر نه اینها عین همون گاو و گوسفند و عین همون اسب و شتر و الاغ هستن. Et parce qu'elles sont ingrates vis-à-vis de leur mari, la plupart des femmes vont en enfer. Allah faisant de la satisfaction de la mâle concupiscence la béatitude suprême, la femme est ravalée au rang d'objet sexuel et le mariage à l'acte juridique par lequel est cédé au mari l'usage du sexe de la femme, même s'il est un enfant. Coran 65, verset 4. الله أذن لمحمد أن يتزوج أمنا عائشة وهي ابنة 9. تزوجها وهي ابنة 9 سنوات. هذا رسول الله. هذا الرسول لا نرضى عمله. لقد عمل عملا الذي رضيه الله. عليه علامات في أجساد النساء والرجال، فإذا ما خاضت المرأة يخلق الله فيها كل شهر بويضة. هذه البويضة تنتظر حملا فإذا لم يحدث الحمل حاضت، لأن الحمل قد فشل. يعني ربنا يقول هذه امرأة جاهزة للزواج فزوجوها. امرأة جاهزة للزواج فزوجوها. أي حق يمنعها الرئيس؟ والله قد أذن لها، ورسول الله قد أذن لها، ووليها أذن لها. بأي حق أيها الرئيس تمنع بناتنا من الزواج؟ اسمك؟ محاسن. قديش عمرك؟ هلا 10. هلا عمرك 10 سنوات؟
بتروح على المدرسة؟ لا. معك من المدرسة؟ خطيبي أحمد. أنت مخطوبة؟ قديش عمره أحمد؟ ما بعرف. قدك؟ لا. أحمد كبير أو صغير؟ طويل. مساء الخير أحمد. خير مساء النور. مين بتكون محاسن؟ خطيبتي. قديش عمرك أحمد؟ أنا 25 سنة. عمرك 25 سنة. مم. ومحاسن عمرها 10 سنين. قديش كان عمرها لما تعرفت عليها؟ هي شي 8 سنين. كان عمرها 8 سنين لما تعرفت عليها. يعني هلا فيك تقول فايتة بال 11. كيف تعرفت عليها؟ يعني في قربة بيناتنا. في قرب بيناتكم. ايه. الزواج أين تم؟ الزواج بس لتكبر شوي. يعني أين تم؟ شي سنة بس تصير هيك شوي كبيرة بالدرجة. شو بيختلف من هلا عمر 10 سنين لبعد سنة؟ شو ممكن يختلف؟ يختلف كثير. Comme l'ont bien compris les talibans, la femme n'a pas à être instruite, sinon du Coran, qui lui inculquera la soumission, sous peine d'être battue. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, ne couchez plus avec elles et frappez-les. Et si elles arrivent à vous obéir, alors ne les maltraitez plus, car Allah est grand et haut, bien sûr. بس تعمل لي رغباتي وخدماتي بس. وإذا ما حطيت؟ على وشك كفايه ثلاثه، قوم من ابري جيبي شو اسمه كبايه مي لعند الرجال تبعك. وإذا ما عامل؟ تلاقي عليها بنزين ولا هي بعطيها قشة كبريت خلها تروح. اذا ما بدها ايه. بغتصبها. كيف يعني بتخطب؟ بالقوه. شو بتخطب؟ بالعنف. شو يعني بتخطب؟ بعنفها بعنفها. ما بدها. وانا رغبتي وين بتروح؟ Le mari n'est pas tenu de subvenir à ses besoins si elle lui désobéit ou si elle est trop jeune pour qu'il puisse déjà abuser d'elle. À l'instar des houris du paradis, Allah veut qu'elle reste enfermée à la maison, où l'époux peut jouir d'elle comme il l'entend. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez, et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Et faites gracieuse annonce aux croyants. N'est-ce pas que c'est une bonne nouvelle, ça, pour les hommes? Éternel mineur, une musulmane doit toujours être sous l'autorité d'un mâle, père, mari ou tuteur, même encore enfant, et ne peut jamais sortir que si elle est accompagnée d'un représentant mâle de sa smala, le wali. Si elle s'enfuit, étant seule, elle sera bientôt repérée et ramenée à son propriétaire, au nom du devoir de solidarité entre mâles. L'inégalité congénitale de la femme est confirmée par l'institution de la polygamie, limitée, comme dans le judaïsme, à 4 épouses, que l'islam justifie aujourd'hui au motif d'éviter de secrètes liaisons adultères, comme si la légalisation d'un péché le transformait en vertu, ou encore au motif du devoir d'aider les veuves de guerre à procréer, comme si la guerre était la condition normale de la vie humaine voulue par Dieu, au point de lui imposer, à lui, Allah, les articles de sa loi éternelle. Mariez-vous avec 2, 3 ou 4 femmes. Donc c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, et il a ajouté, et si vous craignez de ne pas être juste, alors une. Donc la base dans le mariage est que l'homme se marie avec plus d'une femme. Il y a énormément de bienfaits en cela, non seulement à l'échelle de l'individu, mais également à l'échelle de la société. À l'échelle de l'individu, l'homme sera comblé, non seulement mentalement et physiquement. Et ça sera une cause pour sa préservation contre les tentations. De notre côté, ça sera également une cause de dépassement de soi. Car afin d'être capable, il devra étudier la science religieuse et la science mondaine. Également, ça sera une cause d'augmentation de la descendance, donc plus d'enfants, ce qui va également profiter à la société. Développement démographique. De notre côté, également, il y a un autre bienfait
parmi les bienfaits qui sont nombreux, qui est le fait d'augmenter sa subsistance. Car ton développement au niveau de ta science et de tes compétences va également impliquer une augmentation de ta subsistance, Inch'Allah, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Concernant les femmes, combien il y a de femmes qui cherchent à avoir des carrières, qui étudient, et pendant ces études-là, qui tombent dans des travers, dans des péchés, et en plus de ça, elle arrive à 30 ans, 35 ans, elle n'a jamais été mariée, elle n'a pas d'enfant, elle est triste, elle est dépressive. Donc le fait de se marier avec un homme, même si c'est un homme qui est déjà marié, ça va lui permettre de fonder une famille et donc d'avoir une santé mentale, une bonne santé mentale. D'accord? Et également ça va faire profiter à la société. Baisse du célibat, augmentation de la démographie, augmentation démographique. D'accord? Toi, en tant qu'homme, tu te dois d'étudier les sciences religieuses et les sciences mondaines, tu te dois de pratiquer, tu te dois d'enseigner, tu te dois de patienter. Et tu te dois d'être provider et protector. Tu dois subvenir aux besoins de ta famille et aux besoins de tes différentes épouses, du coup, et de tes différents enfants, et tu dois les protéger. Protéger mentalement, religieusement, au niveau de leur foi, etc., et de les protéger physiquement. Donc tu dois maîtriser le combat debout et le combat au sol. Donc boxe, lutte et grappling, par exemple. Mais avant de se trouver dans une telle situation, il faut considérer que, parce que Dieu, qui est amour, est un, le vrai mariage ne peut être que monogame. À l'origine, Dieu n'a fait qu'un homme et qu'une femme. Vérité qu'Allah n'a pu abroger. Car l'amour, ce n'est pas se prêter, mais se donner. Il n'y a pas de plus grand amour, dit Jésus, que de donner sa vie pour ce que l'on aime. Or, si l'on peut se prêter plusieurs fois, comme le font les prostituées, on ne peut se donner qu'une seule fois, et donc qu'à une seule personne. Et donc, le mariage est nécessairement monogame, ou alors il n'est pas une affaire d'amour. En instituant la polygamie, Allah détourne donc du vrai amour et montre la fausseté de l'islam. En droit, le mari peut posséder en sus de ses femmes légitimes un nombre illimité de concubines et d'esclaves sexuels. فقلت شنو قانون الجواري؟ فقالوا قانون الجواري يعني قال المفتي قانون الجواري إن لازم تكون دولة مسلمة غازية، دولة مسيحية أو سوري أو دولة غير ليست على دين، ليست على دين إسلامي، وأسرى، يعني لازم يكون أسرى. ف فيعني قلت هل هو حرام؟ قال لا، بالدين حرام. الجواري ليست بالدين حرام، بالعكس الجارية قانونها غير عن قانون الحرة. الحرة عورتها كلها إلا وجهها ويدها، أما الجارية من السر وتحت، يعني تختلف جدا عن الحرة. والحرة لازم بعقد زواج، وهذا الجارية لا، فقط يشتريها وخلاص لأنه يتزوجها، فتختلف الجارية عن الحرة. ف مو أفضل يذبحهم ويجوا هناك؟ مو لازم شغل هذا وبيعهم على هني التجار بالكويت، أحسن التجار يوقعون بالحرام فما فيها شيء، ما فيها شيء، ما فيها شيء. ما مثل بأنه كان عنده كثير من الجواري. هارون الرشيد لما توفى وجدوا عنده 2000 جارية، فمو عيب ولا حرام، وكان عنده زوجة واحدة فقط، فمو عيب ولا حرام. يعني شريعتنا مثل الشيء هذا. Et encore user du mariage dit temporaire chez les chiites et du voyageur chez les sunnites, appelé en Occident prostitution. Si le mari a le droit unilatéral et exclusif de rompre le mariage, la répudiation, consistant à répéter 3 fois de suite, à haute voix, même sous « je te répudie », l'épouse, elle, ne peut divorcer, mais que devant un juge et avec l'accord de son mari. Si elle y réussit, ce sera au prix
de fastidieuses démarches et d'une situation socio-économique très critique. Allah permet toutefois de la reprendre, mais après une troisième répudiation et à la condition de consommer d'abord un nouveau mariage avec un autre homme. Coran 2, 230. Ce service est généralement demandé à un vieil oncle, mais le droit musulman a donné naissance à une profession d'hommes, les mu'allil, qui acceptent, moyennant finance, de souiller ces malheureuses le temps d'une nuit pour les rendre enfin halal à leur mari au petit matin. صارت اسبوعين راشد يا راشد A man has the right to divorce his wife 3 divorces. So what to do? Allah tells us in the Quran, if this takes place, she is not lawful for me until she marries another man. And then after marrying him, if he divorces her, I can marry her again. This is known as halala. Halala. From the word halal, to make her permissible for me. L'épouse doit obéissance à son mari sous peine de devoir être battue. Si elle a forniqué, elle sera séquestrée jusqu'à ce que mort s'ensuive, à moins d'un miracle. En islam, la peine de mort sanctionne le viol et le meurtre, mais pas si la victime est une épouse. De l'épouse chrétienne en islam. Un musulman peut épouser une chrétienne, Coran 5, verset 5, selon la parole immuable d'Allah qui interdit un tel mariage, Coran 2, 221. Un bon musulman ne doit pas aimer son épouse chrétienne puisqu'elle est destinée à l'enfer, 5,72, raison pour laquelle elle ne pourra partager sa tombe. Il doit la haïr plus que tous les non-musulmans, puisque de toute la création, les chrétiens sont les pires. Coran 98, verset 6. وهو مأمور بأن يبغضها على دينها مع بقائه في معاشرتها، وهذا أمر معتاد جدا. أقول لك كل من يغتصب امرأة بيحبها ولا يعاشرها فقط؟ يعاشرها من أجل جسدها فقط ولا يحبها في الحقيقة، ومع ذلك لأنه لو كان كذلك لما آذاها، ومع ذلك فيمكن وجود المعاشرة الجنسية دون حب، فهذا ممكن، ومأمور هو كما ذكرنا بأن يبغضها. فتترك النصوص القاطعة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. تتركه تعمل فيه إيه؟ ماذا تصنع؟ الموالاة أصلها المودة والحب عند كل أهل اللغة، والله يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تعمل فيها إيه؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. تعمل فيها إيه؟ ماذا تصنع في هذه النصوص؟ يقول لها أنه يبغض دينها بلا شك، لابد أن يبين لها أنه يبغضها على دينها ويبغضها من أجل أنها كافرة، وإن كان يحسن عشرتها حتى يكون ذلك سبيلا لإسلامها، لأن ربنا أجاز نكاحهن فقط ولم يجز محبتهن على أديانهن أو رغم كفرهن. لو دخل البيت ما يبدأش بالسلام، يبدأ أولاده، أو يبدأ لو فيه له أولاد مسلمين يقول السلام عليكم، يعمم الكلام للجميع وهو يقصد المسلمين فيهم، وإلا فهذه أحكام عامة. ما هو يدخل بيته لأن الأصل عندنا أن هم مسلمات، وبالك، لكن لو كانت كتابية لما يخش ما يسلمش، ما يبدأش بالسلام، هي تحييه، هي تبدأ وهو يرد. Leur alliance est en soi impossible. De fait, le but de l'amour étant l'union, comment pourrait-il être atteint
si les époux sont divisés sur ce qu'ils ont de plus intime et de plus essentiel, leur relation à Dieu. C'est pourquoi saint Paul demandait à ce que l'on ne se marie que dans le Seigneur. 1 Corinthiens 7, 39. La raison pour laquelle le mariage avec un non baptisé, appelé mariage dispar, est invalide, à moins d'une dispense accordée par l'autorité ecclésiastique compétente. Et saint Paul ajoutait, ne formez pas d'attelage disparate avec des infidèles. Quel rapport entre la justice et l'impiété? Quelle union entre la lumière et les ténèbres? Quelle entente entre le Christ et Satan? Quelle association entre le fidèle et l'infidèle? Et en effet, quelle maturité spirituelle, quel épanouissement humain sont à espérer si l'un des conjoints identifie la suprême béatitude, la récompense céleste, à la jouissance sexuelle? Comment sa religion pourrait-elle ne pas faire de lui un obsédé sexuel? L'épouse chrétienne, comme l'épouse musulmane, n'est jamais qu'un animal domestique nourri et soigné au seul prorata des avantages sexuels et ménagers à tirer d'elle. Toutefois, elle a le droit de rester chrétienne, mais en privé, jamais devant son mari ou ses enfants, ces derniers étant obligatoirement musulmans. L'appartenance à l'islam passant avant l'appartenance nationale, tout musulman marié en Occident peut toujours, en un pays musulman, contracter un mariage polygame ou y répudier son épouse. Le régime légal du mariage étant celui de la séparation des biens, en cas de divorce, la femme restée au foyer où le mari aura pu la confiner sera désavantagée, tandis que lui gardera tous les biens acquis avant le mariage et pendant le mariage. Elle perdra la garde des enfants à partir de 5 ans, qui seront donnés à la belle famille pour éviter que l'épouse chrétienne ne les détourne de l'islam. Cette situation peut donner lieu à des cas dramatiques d'enlèvement d'enfants, d'autant plus difficiles à traiter qu'aucun pays musulman n'a ratifié la Convention internationale de 1980 relative à l'enlèvement d'enfants. La femme divorcée n'a droit à des prestations d'entretien que pour une durée très limitée, et en cas de décès du mari, elle ne peut hériter. En conclusion, en fonction de l'influence du christianisme et de la fidélité à la loi naturelle, la charia est plus ou moins appliquée dans toute sa rigueur. Mais épouser un musulman, c'est, en raison d'une possible future radicalisation, prendre le risque de le voir un jour appliquer strictement les principes de la charia. Une chrétienne envisageant le mariage avec un musulman a un excellent critère de discernement pour savoir si l'amour que ce musulman prétend avoir pour elle vient de Dieu ou pas. S'il vient de Dieu, il doit l'amener à Dieu. Autrement dit, cet homme devrait être capable de découvrir l'amour du Christ à travers l'amour que lui porte la femme chrétienne et se convertir au Christ, le vrai Dieu, qui lui est ainsi révélé, étant l'amour. En cas de refus, il est clair que l'amour de cet homme ne vient pas de Dieu puisqu'il ne le conduit pas à Jésus. Raison pour laquelle Jésus dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, son épouse ou son époux, ses enfants et jusqu'à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Luc 14, 26. Qui d'autre que Dieu peut avoir une telle exigence? Aussi la femme chrétienne dira-t-elle, en cas de refus de conversion, « Puisque tu n'aimes pas Jésus, Dieu fait homme, tu ne peux pas non plus m'aimer, car Jésus et moi, nous ne faisons qu'un. » Jésus nous a révélé que Dieu est amour, bienheureux ceux qui croient en lui et qui veulent aimer comme lui.